recording in 1절에서 8절의 말씀을 우리 같이 한 목소리로 합독하도록 하겠습니다. 나는 참 나는 포도나무요 내 아버지는 포도나무요. 농부라. 그 내게 붙어 내가 있어 열매를 맺지 아니하는 가지는 가진 아버지께서 아버지께서 그것을 그것을 제거해 제거하여 버리시고 버리고 무릇 열매를 맺는 가지는 더 열매를 맺게 하려 하여 하려 그것을 깨끗하게 하시느니라. 하려 너희가 내가 알려준 말로 이미 깨끗하여졌으니 내 안에 그 거하라. 안에 나도 거하라 너희 안에 내 안에 거하리라. 거하라 가지가 가지가 포도나무에 붙어 포도에 있지 붙었어 아니하면 스스로 열매를 맺을 수 없음 같이 너희도 내 안에 그 있지 안에 아니하면 있잖아 그러하랴 하리라. 나는 포도나무요 너희는 포도나무 너는 가지라. 그가 내 안에 내가 가지 그 안에 거하면 사람이 열매를 많이 맺나니 나를 떠나서는 나는 너희가 떠났으면 아무것도 할 내가 수 없음이라. 아무것도 사람이 내 안에 거하지 나는 아니하면 거기 아니면 가지처럼 밖에 버려져 마르나니 사람들이 그것을 모아다가 불에 던져 사르느니라. 너희가 내 안에 거하고 내 말이 너희 안에 거하면 무엇이든지 원하는 대로 구하라. 그리하면 이루리라. 너희가 열매를 많이 맺으면 내 내 아버지께서 아버지께서 영광을 영광 받으실 것이요 받으실 것이요 너희는 내 너희는 제자가 지도가 되리라. 되리라. 아멘. 아멘. 여러분들, 여기 지금 우리가 읽은 이 본문에서 하나님이 요구하시는 것은 딱 한 가지입니다. 붙어 있으라예요. 붙어 있으면 하나님께서 자라나게 하시고 열매 맺게 하시고 붙어 있지 않으면 시들겠죠. 시든 가지를 하나님께서는요, 네, 이렇게 꺾어다가 불에 이렇게 사르시는 그런 아주 무시무시한 내용이 여기에 이제 담겨져 있습니다. 오늘 이제 제가 묵상 시대 이 부분을 두고 오늘 말씀을 준비를 하면서 우리 성도님들에게 어떻게 이 말씀을 전달을 해야 될까? 지지난주부터 금토일 시대 세 가지 뜰, 오늘 이제 묵상 시대 이렇게 지금 말씀을 전달하고 있는데 그냥 묵상 시대를 열어라. 금토일 시대를 열어라. 그냥 어떤 그냥 공중에 떠 있는 그냥 메시지, 허공을 치는 그냥 메시지가 아니라 그 말씀을 우리들의 삶에 어떻게 적용할까? 제가 나름대로 굉장히 기도하면서 우리 현장에 맞게 이거를 적용하기 위해서 계속 이렇게 말씀으로 여러분들께 심부름을 하고 있습니다. 자, 그래서 어, 어려울 수도 있어요. 어떤 면에서는. 왜냐하면 어, 막 익숙하게 듣던 말이 아닐 수도 있거든요. 하지만 반대로 생각해 보면 전혀 어렵지 않아요. 왜냐하면 하나님이 당연히 우리들에게 주신 축복이기 때문에 여러분들 그거를 당연히 누리는 상태만 되면 제 말이 전혀 어렵지가 않습니다. 또 한 가지 우리가 지금 그리스도라는 이 완벽한 해답을 가지고 가는 그 여정 속에 있는데 우리는 미래를 알지 못하지만 하나님은 아시거든요. 하나님은 이정표를 다 준비하셨어요. 이것 또한 과정이에요. 하나님의 나라를 이루는 과정. 그러기 때문에 지금 내가 뭐 100% 이해가 안 된다. 전혀 상관없습니다. 뭐만 하면 됩니까? 포도나무에 뭐만 하면 됩니까? 붙어 있기만 하면 되는 거예요. 그러면 하나님이 자라나게 하시고 열매 맺으시고 역사는 하나님이 하실 줄 믿습니다. 자, 그래서 오늘 제목이 뭐냐? 묵상 시대를 열어 전도의 문을 열어라. 쉽게 말해, 묵상 시대를 열어야지 전도의 문이 열리고요. 묵상 시대를 열지 않으면 전도의 문을 열 수가 없어요. 그렇기 때문에 오늘 묵상 시대에 대해서 오늘 우리가 이야기를 나누고 그렇다면 이번 주간에 그래도 24교구에서 어떻게 우리가 묵상 시대를 열 것인지 또 묵상 시대가 무슨 의미인지 오늘 좀 같이 말씀을 나누도록 하겠습니다. 시작하기 전에 영상을 하나 볼 건데 영어예요. 예, 영어를 못 하시는 분들은 뭐라고 샬라샬라 할 건데요. 네, 못 알아들어도 괜찮아요. 그냥 그림만 보세요. 그림만 봐도 이해할 수 있어요. 좀 자료를 찾다 보니까
네, 영어권 자료를 좀 찾게 됐습니다. 네, 그래서 뭐 그 내용도 내용이지만 그냥 그림만 보면 뭔지 다 알아요. 그러니까 나 영어 못한다고 오해하지 마시고 네, 같이 영상을 보도록 하겠습니다. الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Every year, millions of Muslims embark on an extraordinary journey, a journey prescribed by divine command, deeply woven into the fabric of faith and history. This journey is the Hajj. The Hajj is more than a pilgrimage. It is one of the 5 pillars of Islam, mandatory for every physically and financially able Muslim at least once in their lifetime. The rituals of Hajj are profoundly rooted in the sacred stories of Prophet Ibrahim, his wife Hajar, and their son Ismail. In 630 CE, Prophet Muhammad returned triumphantly to Mecca, cleansing the Kaaba of idols and reinstating the pure rituals of monotheistic worship. His farewell pilgrimage in 632 CE set forth the definitive model for all future pilgrimages. On the plains of Arafat, he delivered his farewell sermon, a timeless message emphasizing justice, social equality, and compassion, embedding deep ethical teachings into the pilgrimage itself. At the spiritual heart of the pilgrimage stands the Kaaba. The Kaaba symbolizes the unity and indivisible nature of God. During Tawaf, pilgrims circle this sacred structure, mirroring a celestial harmony, a reflection of divine worship performed by angels in the heavenly sanctuary, Al-Bayt al-Ma'mur. In the simplicity of Ihram, worldly distinctions vanish. Rich and poor, powerful and humble, all stand equally before their Creator. This powerful expression of unity fosters a sense of global brotherhood, transforming the Ummah from a spiritual ideal into a tangible reality. For many, the pilgrimage marks a profound turning point. Pilgrims return home transformed, carrying within them renewed purpose, heightened spirituality, and a steadfast resolve to live their lives closer to Islamic virtues of humility, gratitude, patience, and perseverance. In the year 1445 Hijri, June 2024, over 1.8 million pilgrims gathered in Mecca, with more than 87% journeying from across the globe. This convergence makes Hajj one of humanity's largest and most diverse annual assemblies. Hajj is more than a physical journey. It is a profound spiritual quest, a universal gathering of hearts united in devotion. It symbolizes hope, redemption, and unwavering trust in divine mercy. For those blessed to undertake it, Hajj remains a transformative experience, life-changing, faith-affirming, a once-in-a-lifetime pilgrimage to the very heart of Islam. 자, 영상은 여기까지입니다. 어, 저 메카가 있는 저 사우디아라비아 이 한 번의 이 성지 순례는 무슬림들에게는 필수예요, 필수. 평생에 한 번은 가야 돼요. 그게 아예 교리입니다, 교리. 자, 그런데 뭐 교리가 그렇다, 안 그렇다, 뭐 그런 걸 떠나서 보면서 무슨 생각이 드셨나요, 여러분들? 이걸 보면서 아마 느끼는 부분들이 많으셨을 겁니다. 사람 많네. 저 사람은 코 엄청 크네. 머리에는 왜 저런 이상한 걸 뒤집어 쓰고 있을까? 뭐 그런 생각부터 해서 왜 손을 들고 기도하지? 저들은 왜 걸으면서 기도를 할까? 저들은 뭘 이렇게 보면서 기도를 하지? 산에 올라가서는 뭐라고 기도하지? 저렇게 애절하게 기도하는 기도의 내용이 뭘까? 아마 뭐 제가 지금 말한 거 외에도 여러분들 나름대로 느끼는 어떤 것들이 있으셨을 거예요. 근데 하나 확실한 거. 여기 오늘 여러분들 어, 이제 뭐 영어로 나와가지고 잘 못 들으시고
하실 수도 있는데 저 사람들 그냥 기도하지 않아요. 나 이거 해주세요, 저거 해주세요 라고 기도하지 않아요. 철저하게 말씀을 붙잡고 기도해요. 우리가 아는 성경 말씀 아니라 꾸란이라 해가지고 자기네들 성경이 있어요. 마호메드가 하나님의 천사로부터 계시를 받아서 쓴 책, 그 꾸란이라는 자기들만의 그 성경, 그 책을 말씀으로 붙잡고 저 몇 날 며칠 저 성지순례하는 그 기간 동안 어떤 사람은 밥을 굶어가면서 간절하게 기도를 해요. 어, 저 아랍권 사람들 하면은 여러분들 막 제일 먼저 떠오르는 거 아마 테러일 거예요. 테러. 막 전 세계에 막 나쁜 짓 하는 사람들. 맞아요. 근데 그것도요, 여러분들 알고 보면요, 저 사람들한테는 큰 사명이에요. 그게 우리가 믿는 알라에게 영광을 돌리는 일이라면 나는 목숨도 내어놓겠다. 그리고 폭탄 짊어 메고 간다니까요. 엄마가 아이에게 이게 알라신을 위한 길이야 하면서 아이 손에 폭탄을 쥐어주는 나라가 저 이슬람교예요. 대단하죠. 우리가 그런 면에서 좀 생각을 해봐야 되지 않을까 싶습니다. 왜냐하면 전 세계 3분의 1이 이슬람 국가예요. 이슬람교를 믿어요. 전 세계에서 가장 큰 종교가 기독교가 아닙니다. 이슬람이에요. 그런 면에서 우리는 많은 것을 오늘 이 짧은 영상, 좀 익숙하지 않은 영상일 수 있지만 이 영상을 통해서 생각을 해봐야 되지 않겠습니까? 자, 그래서 제가 잠깐 시간을 드릴게요. 잠깐 시간을 드릴 건데 어떤 시간을 가질 거냐? 자, 여러분들 뭐 화면 다 끄고 있어가지고 뭐 볼 수가 없네. 자, 한번 허리를 펴보세요. 허리를 펴고 누워 계셨으면은 일어나고 한번 이제 쫙 이렇게 뭐랄까요? 한번 자세를 한번 좀 이렇게 천천히 호흡할 수 있는 자세로 한번 만들어 보시겠어요? 천천히 호흡할 수 있는 자세를 한번 만들어 보시고 그 다음에 지금부터 이제 천천히 호흡을 하면서 제가 찬양을 하나 틀어드릴 테니까 가사를 묵상하면서 여러분들이 지금 이렇게 눈으로 본 이 영상에 대해서 한번 생각을 한번 해보세요. 어떻게 저런 237의 현장에 237의 현장도 저렇지만 우리가 살고 있는 강동과 하남에 나는 이 복음을 어떻게 누리고 전해야 될 것인가? 무거운 마음을 가지고 하지 마시고요. 편안한 마음을 가지고 하시면 좋겠습니다. 자, 어깨도 한번 돌려보시고요. 자, 어깨도 한번 돌려보고 호흡은 그냥 천천히 하시면 됩니다. 길게 들이마시고 길게 내뱉고 가능하면 좀 눈을 감고 한번 우리 집중해서 한 1절만 우리가 다 들으면 좋은데 1절만 오늘 좀 이렇게 묵상을 좀 같이 하면서 좀 시작을 한번 해보도록 할게요. 찬양을 틀게요. 창조주 나의 하나님 창세전에 나를 택하사 그 은혜의 영광을 찬송하기 위하여 나를 선택하셨네. 정하신 뜻대로 어둠에서 나를 불러내어 하나님의 약속에 자녀 삼아 주시고 주의 뜻은 내 안에 이루시네. 그 일을
풍성하신 하나님이 그리스도 예수 안에서 하늘에서 간 신령한 복을 주시기에 날 구원하셨네. 오는 여러 세대에 나타내시는 그대의 지극히 풍성함을 내가 무엇을 더 원하리요. 나의 소망 오직 주님께 있네. 예수 그리스도 이름으로 기도합니다. 아멘. 네, 오늘 독특하죠? 제가 이렇게 하는 이유가 있습니다. 저는 가르치는 사람이 아니에요. 여러분들 보고 이거 해라 저거 해라 잔소리 하는 사람이 저는 아닙니다. 하나님이 원하시는 것을 어떻게 하면 전달할까? 하나님이 지금 이 시대에 빛을 비추기 위하여 원하시는 것이 무엇일까를 저는 말씀을 가지고 심부름하는 주의 종입니다. 자, 그러기 때문에 오늘 여러분들 분명히 지금 영상을 보고 묵상을 하는 가운데에 어떤 마음들이 있으셨겠죠. 어떤 생각들이 있으셨겠죠. 자, 그러면 그게 하나님 앞에서 맞는지 틀린지를 이 시간에 우리가 같이 한번 점검해 봅시다. 자, 묵상에 대해서 먼저 이해를 하면 좋을 것 같아요. 묵상은 본질은 성령 충만이에요. 묵상이라는 걸 하는 이유가 뭐냐? 성령 충만함 덧입기 위해서예요. 성령 충만은 언제 올지 모릅니다. 성령 충만을 구하는 자에게 하나님은 주시겠다라고 약속하셨고 그 약속을 받은 사람 땅끝까지 증인될 거라고 하셨습니다. 그래서 오늘도 우리는 묵상을 통해 성령 충만을 바라보고 기다리는 것입니다. 자, 묵상은 내 문제를 해결하기 위해 힘을 얻는 시간이 아니에요. 오늘 지금도 훈련 같이 참석하신 우리 집사님 여기 계시는데 전화 통화로 잠깐 통화를 나눴어요. 지금 세상에 있는 어떤 유튜브나 어떤 세상에 있는 이런 묵상 찬양들을 들어보면은 아니면 묵상의 어떤 내용들을 이렇게 들어보면은 맞습니다. 일리가 있는 얘기예요. 나의 아픔을 치료하시는 하나님. 나의 어떤 두려움과 나의 어떤 이렇게 어떤 안 되고 있는 그런 부분들을 보듬어 주시는 그런 하나님. 그런 좋으신 하나님. 맞습니다. 우리는 그 좋으신 하나님을 의지하는 그 시간. 그런데 묵상의 본질은 내가 뭔가를 하는 데 있어서 힘이 조금 드니까 하나님 좀 도와주세요. 이게 묵상의 본질이 아닙니다. 그런데 묵상을 또는 기도를 우리는 주로 그렇게 해요. 내가 뭔가를 집중해서 해야 되는데 세상을 살아가는 데 있어서 내가 뭔가를 이루고 내가 뭔가를 성취하기 위해서 이걸 하는데 힘이 딸리거든요. 그러니까 하나님 바라보고 힘을 구해요. 하나님 나 이거 하는데 힘 주세요. 맞는데 본질은 아니다. 그렇게 되면 어떻게 됩니까? 네, 그렇게 하면은 내가 원하는 거는 이룰 수 있어요. 그런데 그렇게 계속 기도하면은요, 세계복음화는 불가능합니다. 왜냐하면 내가 할 수 있는 수준이 너무나도 명확하기 때문이에요. 우리가 돈이 뭐 막 몇천 조원씩 있는 거 아니잖아요. 그쵸? 우리는 그런 경제가 없어요. 우리는 한계가 명확해요. 그래서 우리가 할 수 있는 것도 명확합니다. 우리가 이루고 싶은 거 그거 이루는 거는 기도의 본질, 목적이 아니다.
묵상은 하나님 자신으로 충만해지는 거예요. 하나님이 사람을 왜 지으셨을까요? 에덴 동산에 아담과 하와를 왜 지으셨을까요? 우주 만물을 하나님은 왜 사람 중심으로 지으셨을까요? 하나님은 무엇이길 원하시기에 인간을 창조하셨을까요? 여러분들, 에덴 동산에서 아담과 하와가 농사를 열심히 져가지고 곡식을 바치기 위해서 하나님이 창조하셨나요? 아니죠. 하나님은 왜 사람을 창조하셨습니까? 성경은 분명하게 이야기합니다. 사람을 하나님의 형상으로 창조하신 이유, 함께하기 위하여. 창조된 사람으로부터 하나님은 영광받기를 원하세요. 하나님은 교제하기를 원하세요. 하나님은 그 존재가 하나님 바라보기를 원하세요. 가지가 포도나무에 붙어 있으면 되는 것처럼 하나님은 그렇게 사람이 하나님과 함께하며 기쁨을 누리고 하나님 주시는 축복을 누리고 세상을 정복하며 다스리며 살아가기를 하나님은 원하세요. 그래서 묵상과 기도는 하나님으로 충만해지는 시간이 기도예요. 근데 우리는 기도를 그렇게 잘 하지 않아요. 우리가 아무래도 이제 함께 하다 보니까 중요한 사안들이 있잖아요. 이것도 중요하고 저것도 중요하고 곧 있으면 수련회도 있고 여러 가지 교회의 어려운 부분들도 있고 이런 것들을 우리가 두고 기도한단 말이죠. 근데 그 기도의 내용 속에는 반드시 들어가는 데는 게 있는데 그게 목적이 아니라 우리가 그렇기 때문에 하나님이 필요합니다. 그렇기 때문에 하나님이 함께 하셔야 됩니다. 하나님이 역사하셔야 됩니다. 하나님으로 충만하기를 원합니다. 그게 우리들의 응답입니다. 이게 들어가야 돼요. 자, 그래서 여러분들 성경 구절 몇 구절만 좀 기억하시면 좋겠어요. 외우실 필요는 없어요. 시편 18편 1절의 말씀에 보니까 이런 말이 있습니다. 자, 글씨가 조금 작은데 한번 같이 읽어볼게요. 나의 힘이 되신 여호와여, 내가 주를 사랑하나이다. 다윗의 고백이죠. 다윗이 이렇게 기도했어요. 나의 힘이 되신 여호와여, 내가 주를 사랑하나이다. 여기 어디에 힘을 주세요? 뭐 해주세요? 이렇게 될 줄 믿습니다. 뭐 이런 말 있습니까? 그런 말이 없어요. 그냥 하나님이 나의 힘입니다. 하나님으로 나는 만족합니다. 하나님이면 나는 충분합니다. 이게 다윗의 기도의 전부였습니다. 우리의 기도도 이렇게 돼야 될 줄 믿습니다. 하박국 3장의 말씀에도 이렇게 기록이 되어 있어요. 제가 한번 읽어볼게요. 나는 여호와로 말미암아 즐거워하며 나의 구원의 하나님으로 말미암아 기뻐하리로다. 하나님을 즐거워하고 하나님으로 기뻐하고. 오늘 여러분들은 오늘 하루의 삶 속에서 뭐가 그렇게 즐거우셨습니까? 오늘 여러분들 하루의 삶 속에 나를 기쁘게 했던 일이 무엇이 있습니까? 그게 나쁘다는 거 아니에요. 이렇게 평가절하는 말이 절대 아닙니다. 그런데 세상의 것을 내가 가져서 기쁘고 세상의 것을 오늘 바라보면서 내가 기쁘고 하나님이랑은 교제가 전혀 안 되고 있는데 내가 오늘 하루 종일 기분이 좋았다. 그렇다면 한 번쯤은 생각해 봐야 돼요. 왜냐? 그 기쁨과 그 즐거움은 영원하지 않거든요. 그럼 기도를 통해서 하나님으로 기뻐한다. 하나님을 즐거워한다. 하나님으로 만족한다. 진짜 그럴까요? 진짜 그렇게 될 수 있을까요? 자, 다음 성경 구절 한번 보도록 할게요. 마태복음 6장 33절. 너희는 먼저 그의 나라와 그의 의를 구하라. 이게 진짜 내 마음에서 우러나오는 기도가 될 줄 믿습니다. 진짜로 그렇게 할 뿐인데 모든 것을 하나님이 더해 주시는 축복이 여러분들에게 있을 줄 믿습니다. 요한복음 21장 15절 말씀에도 이런 말이 있어요. 조밥 먹으신 후에 예수께서 시몬 베드로에게 이르시되 요한의 아들 시몬아 네가 이 사람들보다 나를 더 사랑하느냐? 오늘 하나님이 여러분들에게 동일하게 질문을 하십니다. 세상의 그 무엇보다 네가 더 나를 사랑하느냐? 만약에 그렇다면은 우리는 하나님으로 만족해야 돼요. 그게 더 중요한 게 맞다면은
내가 원하는 게 안 이루어져도요, 하나님이 함께하면 즐거워야 되는 거예요. 오늘 그렇게 즐거웠을까요, 우리가? 잘 안 그렇거든요. 오늘 우리가 이런 부분에 있어서 생각과 마음이 바뀌어야 돼요. 저는 그래서 어제도 얘기했지만 2부 말씀을 꼭 다시 들어라. 여러분들께 좀 말씀드리고 싶어요. 왜 류 목사님께서는 그렇게 기도에 대해서 자꾸 얘기를 하실까? 왜 자꾸 근원을 치유하는 그 비밀 속으로 들어가라고 그 기도에 대해서 왜 자꾸 얘기를 하실까? 이유는 간단합니다. 그게 기도이기 때문이에요. 그거 외에는 어, 기도가 아니에요. 그냥 바램이에요, 바램. 이렇게 됐으면 하는 바램. 네, 그거는 세계복음만 할 수가 없다. 그래서 올바른 기도를 우리가 먼저 깨달아야 된다. 자, 그래서 묵상의 본질은 성령 충만이다. 꼭 기억하시고요. 두 번째, 그러면 묵상의 목표는 뭘까요? 묵상의 목표도 성령 충만이에요. 그래서 기도는 성령 충만함으로 시작해서 성령 충만함으로 끝나는 게 기도예요. 자, 우리가 기도하는 그 시간에 빛 대신 그리스도의 이름을 선포하는 그 시간에 어둠은 물러갑니다. 여러분들이 믿고 안 믿고가 중요한 게 아니에요. 그거는 말씀이 확실히 맞기 때문에 어둠은 물러갑니다. 오늘 그럼 내가 기도하는 이유가 뭡니까? 오늘 내가 기도하는 이유 문제 해결이 아니라 그랬어요. 하나님으로 충만해지는 거예요. 기도하는 그 시간에 빛 대신 그리스도가 내 안에 충만하게 임하는 거예요. 그분이 나와 함께 하심이 믿어지는 게 충만히 임한다는 증거예요. 그분이 나와 함께 하시기 때문에 내가 두려워할 필요가 없어 담대해지는 게 그리스도로 충만해진다는 증거예요. 맞지 않습니까? 에스더가 죽으면 죽으리다 그 말 할 때 성령 충만했겠죠. 그러니까요 어둠이 물러가는 거예요. 아니겠습니까? 오늘 그럼 이 시간에 여러분들 기도하면서 말씀을 듣는 겁니다. 뭐 여러 가지 기도를 방해하는 요인들이 있을 겁니다. 어제도 미션홈 시간에 얘기했지만 그런데 분명한 거 그리스도께서는 마귀의 권세를 깨트리시고 저주장을 깨트릴 수 있는 권세를 가지고 계신다는 사실. 그 권세를 지금 사용하는 겁니다. 왜? 나는 하나님 자녀, 하나님 자녀의 그 신분이 있기 때문이에요. 그러면 그리스도가 내 안에 충만하게 임하세요. 어느 순간 내가 생각하고 있던 그 문제가 더 이상 문제가 아니에요. 어둠이 물러가야 성령이 인도하고 성령이 여러분들의 인생 가운데 역사하세요. 전도를 어떻게 할까? 고민 아무리 해도 어둠이 물러가지 않으면 전도가 안 돼요. 하나님이 왜 나에게 이 문을 여시지 않을까? 오늘 저희 아내랑 좀 이런저런 대화를 좀 했는데 어, 뭐 자세한 내용을 얘기하긴 좀 그렇고 안 되는 데는 이유가 있어요. 하나님이 문을 안 여시는 데는 명확한 이유가 있어요. 누구만 모르냐? 나만 몰라요. 나만. 그 속에 하나님의 뜻과 계획이 분명히 있거든요. 좀 이따가도 얘기를 할 건데 이게 안 보이는 거예요. 어두워가지고. 그러면 뭐를 해야 될까요? 문제를 해결하기 위해서 더 노력을 해야 될까요? 아니거든요. 그거는 2순위, 3순위. 먼저 해야 되는 1순위가 뭡니까? 어둠이 물러가도록 빛 대신 그리스도로 나를 채우는 그 시간. 이게 묵상, 이게 묵상의 기본이고요. 묵상의 목표예요. 어둠이 떠나가는 게 묵상의 목표다. 그럼 성령이 충만하게 임하겠죠? 성령이 충만하게 임하시면 성령이 세밀하게 인도하십니다. 어디로 인도하십니까? 어둠이 있는 곳에 어둠을 밝히러 나를 인도하십니다. 거긴 잘하고 못하고가 없어요. 그냥 그런 거예요. 어디 뭐 다니엘이 사자굴에 갇혔을 때 사자를 잘 다스려가지고 사자가 조용해졌습니까? 다니엘의 새 친구가 풀불에 들어갈 때 어떻게 불길을 잘 피해가지고 뭐 어떻게 살아남은 겁니까? 하나님이 그렇게 인도하셨습니까? 잘한 게 없어요. 다니엘과 새 친구가 잘한 게 하나도 없어요.
할 수 있는 게 아무것도 없어요. 사자굴에 들어가는데 뭐 할 수 있습니까? 불구덩이 속에 들어가는데 뭐 할 수 있냐고요. 할 수 있는 게 아무것도 없어요. 그런데 하나님은 어둠을 물리치시고 그 사람들에게 성령의 충만함을 허락하사 그 어둠 가운데 있는 사람들을 살릴 수 있는 길로 그들을 인도하시고 역사하셨어요. 거기엔 내가 없어요. 무조건 하나님이에요. 자, 그래서 오늘 내 노력, 내 열심, 그 결과가 아니라 하나님이 살아계신다는 증거를 허락하실 것이니 뭐해라? 성령 충만함 받을 때까지 묵상해라. 자, 그래서 묵상의 결과가 뭐냐? 땅끝까지 증인되는 거예요. 여기에는 나가 없어요. 내 노력, 내 열심 없어요. 잘할 필요 없습니다. 뭐만 하시면 되냐? 믿음을 가지고 기도하세요. 여기 지금 구역정 권찰님들 계십니다. 여러분들 출근하셔가지고 구역 예배 지금 제대로 잘 못하고 있죠. 구역 식구들 때로는 챙기기 버겁죠. 전도운동 택도 안 되는 얘기일 수도 있죠. 이렇게 하나부터 열까지 인간적으로 따지면요. 할 수 있는 게 아무것도 없어요. 그런 조건이라면 구역장 관찰 아무도 못해요. 그런데 그게 아니죠. 내 노력과 내 능력과 어떤 내가 했던 그런 것과 상관없이 약속의 말씀을 붙잡고 그리스도의 이름으로 오늘 기도하는 나에게 어둠을 하나님께서는 물리치시고 성령으로 충만케 하시면서 땅끝까지 증인되게 하실 것입니다. 그 증거를 주실 거예요. 그 증거가 있어야 내가 한 게 아니라 하나님이 하셨다라는 증거가 있어야 얘기할 거 아니에요. 다른 사람한테. 하나님이 진짜 살아계셔. 후대들한테 얘기해주지 않겠습니까? 하나님이 진짜로 역사하실 거야. 나 그거 봤어. 우리는 증인이에요. 자, 그래서 여러분들 성령 충만하면 삶에 변화가 찾아옵니다. 성령 충만함을 두고 계속 묵상 기도하세요. 오력을 하나님께서는 더해 주실 것입니다. 먼저 그의 나라와 그의 의를 구하는 자에게 하나님은 모든 것을 더해 주겠다라고 말씀으로 약속하셨어요. 그걸 받을 때 전도의 문을 하나님은 여십니다. 오늘 이 말씀을 여러분들 어렵게 생각하지 마세요. 성령 충만함을 받는 묵상 기도. 그것이 시작이고 그것이 끝이고 나는 이거의 증인이다. 여러분들 오늘 그렇게 묵상 시작하는 밤이 되기를 바랍니다. 자, 본론의 말씀입니다. 자, 그렇다면 묵상 시대를 우리 24교구가 어떻게 열어야 되겠습니까? 자, 묵상을 통해서 모든 것 속에 있는 하나님의 계획을 찾으세요. 자, 묵상을 그러면 언제 해야 되겠습니까? 묵상은 항상 하는 겁니다. 시간 내서 언제 해야 하냐? 자, 류 목사님 말씀을 한번 얘기를 해볼게요. 자, 아침 시간이 언제라고 말씀 계속 나오고 있죠, 강단에서. 아침 몇 시가 아침이 아니라 일과를 시작하기 전, 눈을 떠서 일과, 사람을 만나고 뭔가를 하기 전에 그 시간을 아침이라고 이야기하셨어요. 그러면서 아침 시간을 충분히 가져라. 새벽을 깨워라. 막 농구 선수가 뭐 그 어떤 유명한 농구 선수가 뭐 남들 오기 전에 500개를 던졌다 뭐 이 이야기 하시잖아요. 묵상을 아침 시간에는 그렇게 해요. 낮에는 묵상을 어떻게 할까요? 낮에는 모든 걸 바라보며 하는 거예요. 네. 나쁜 일이든 슬픈 일이든 예고치 않고 오는 일이든 뭐 그냥 평상시에 하는 일이든 사람이든 상관없어요. 모든 것 속에서 하나님의 계획을 찾는 거예요. 하나님 이 현장에 어떻게 그리스도의 영광스러운 빛이 임할 수 있겠습니까? 하나님 지금 나와 성령으로 충만케 하신 것처럼 하나님 이 사람에게도 어떻게 하나님의 영이 충만할 수 있겠습니까? 하나님의 영이 충만할 수 있기를 기도하는 거예요. 그 속에 하나님의 계획이 있어요. 자, 그래서 하루의 삶은 모든 것 속에서, 모든 시간 속에서 하나님의 계획을 300% 찾는 여정이다.
계속 찾는 거예요. 하나님이 준비하신 것을 찾는 거예요. 나무가 포도나무에 붙어 있으면 열매를 맺잖아요. 그럼 포도나무에 붙어 있는 그걸 계속 해야 되겠죠? 그걸 계속 하는 거예요. 그러면 300%가 뭡니까? 성령 인도. 내가 잘해서 그 현장 가는 거 아니고요. 내가 잘해서 그 사람 살리고 내가 다락방 하는 거 아닙니다. 나는 부족하고 연약하지만 성령이 나를 인도하시는 거예요. 성령 인도 100%. 자, 그렇다면은 성령이 역사하시겠죠. 지금 이 순간에 지금 제가 설교를 하고 있잖아요. 자, 저는 항상 설교할 때마다 기도를 해요. 하나님이 역사해 주세요. 왜냐? 내가 말을 잘해서 내가 논리정연하게 얘기를 해서 사람이 바뀔 것 같으면 논리정연하게 척척척 말씀을 아주 척척척 이해하기 쏙쏙 쉽게 그렇게만 말씀을 전하게 해주세요라고 기도를 해야 되겠죠. 근데 양심상 그거는 아니고 하나님이 원하시는 걸 전달을 해야 되는데 이게 때로는 어려워요. 어려운 걸 얘기를 하려고 하다 보니 이게 믿어지고 이게 은혜는 되는데 이거를 말로 표현하는 게 때로는 어려워요. 그러니 제가 사람을 바꿀 수 있겠습니까? 제가 사람을 못 바꿔요. 그래서 기도합니다. 하나님이 역사해 주세요. 하나님이 주인 되어 주세요. 무엇의 주인이요? 생각, 마음, 영혼의 주인. 지금 이 순간에 이 말씀을 듣고 있는 우리 24교구 성도님들 마음과 생각과 영혼의 주인. 시간과 공간을 초월하시는 그분이 지금 이 시간에 역사하실 줄 믿습니다. 그러면 열매를 맺겠죠. 언제 이런 열매가 있을지 압니까? 몰라요. 아무도 몰라요. 아니 여기 저 화면에 보이는 우리 박완래 권사님. 아니 저분이 자기 집 열고 다락방 하자고 할지 누가 알았겠습니까? 아무도 몰라요. 이제 매주 목요일날마다 제가 권사님 집에 먼저 가 있어요. 집주인도 안 와 있는데 제가 먼저 비밀번호 누르고 들어가 있어요. 알았겠습니까? 그런 준비가 돼 있는 사람이 있을지 몰랐어요. 근데 하나님은 하나님의 일을 하나님의 시간표에 하나님 사람들을 통해서 이루어가고 계세요. 그게 300%의 여정이에요. 의심하지 마시고요. 믿으시면 됩니다. 그러면 하나님이 여러분들의 삶을 아주 세밀하게 다 이루어 가실 거예요. 잘 안 된다. 그럼 속상하죠. 내가 생각한 대로 잘 안 되면 속상하죠. 그런데 털어버리세요. 왜? 그 속에 하나님의 또 다른 계획, 더 좋은 계획 있으니까. 뭘까요, 하나님? 뭐가 있습니까, 도대체? 숨겨둔 게 뭐길래 이렇게 뜸을 들이십니까? 너무너무 궁금해요. 성령 인도 받게 해주세요. 철저하게 성령이 역사하는 것을 기뻐하는 하루가 되게 해주세요. 그리고 성령이 열매 맺은 것을 증거하는 증인이 되게 해주세요. 묵상을 통해서 우리는 모든 것 속에 하나님의 계획을 그렇게 찾는 것입니다. 자, 근데 주의해야 될 게 있습니다. 마귀가 노리고 있어요. 뭘 노리고 있습니까? 예수 그리스도의 복음 잘 알아요. 기도해야 된다. 잘 알아요. 이거는 사단도 잘 아는 얘기예요. 예수님을 시험할 때 마귀가 말씀으로 예수님을 시험한 거 아십니까? 마귀도요, 하나님 수종들던 천사이기 때문에 하나님을 잘 알아요. 그렇기 때문에 오늘 우리가 기도를 통해서 올바르게 복음을 누리지 못하도록. 그럼 어떻게 기도를 하게 만들까요? 이 문제 빨리 좀, 하나님이 뭐 이것 좀 어떻게 해결 좀, 자꾸 이 수준에 머물도록 만드는 거예요. 그러면 하나님은 기다리세요. 열매 맺을 때까지 기다리세요. 분명히 가지가 나무에 붙어는 있거든요. 열매가 안 맺고 있거든요. 그럼 하나님은 기다리세요. 여러분들을 잘라버리지는 않으세요. 근데 열매 맺는데 더디거든요. 그래서 기다리십니다. 자, 오늘 그래서 묵상을 통해서 하나님의 계획을 찾자. 기도를 바르게 하자. 아시겠죠? 자, 두 번째입니다. 묵상을 통해 삶과 기도가 하나 되는 누림을 체험하자. 제가 요즘 다이어트를 열심히 하고 있습니다. 근데 이게 식단 조절만 할 거는 아니고 운동도 하여튼 열심히 해야 될 것 같아요. 근데 제가 보니까
식단 조절은 그래도 좀 어느 정도 하는데 운동은 조금 덜 하는 것 같아요. 그래서 이제 운동도 좀 틈틈이 열심히 해야 되겠다. 이런 생각을 좀 하고 있습니다. 제가 그렇게 식단 조절을 한 지가 한 달 반, 2달 가까이 돼요. 저희 아내가 아기 출산하고 조리원 갔을 때 제가 그때부터 다이어트를 시작했거든요. 그래서 지금까지 이렇게 하고 있는데 어떤 일이 일어났냐? 눈이 바뀌어 버렸어요, 눈이. 음식을 보는 눈이 바뀌었어요. 어디를 가서 뭘 먹어야 되는데 먹을 수 있는 게 반도 안 돼요. 야, 내가 이런 걸 좋아하고 살았구나. 야, 이걸 먹으려고 내가 이 비싼 돈을 주고 내가 이런 데 맨날 왔었구나. 이런 생각이 막 들 만큼 먹을 게 많이 없어요. 물론 이거는 제 방법입니다. 어르신들은 저처럼 하면 큰일 나요. 네, 제가 탄수화물을 좀 줄였거든요. 이렇게 하면 여러분들 어지러워가지고 못 살아요. 저는 젊고 이게 저축된 게 많으니까 이게 가능한데 여러분들한테는 추천하지 않습니다. 자, 어찌됐든 제가 다이어트 하나 하는데도 삶에 많은 것이 바뀌었어요. 하물며 음식 조절하는 거 하나 때문에도 이렇게 인생이 바뀌는데 기도가 삶과 연결이 된다? 하나님을 바라보는 그 시간, 하나님과 교제하는 그 시간, 하나님으로 충만해지는 그 시간. 그래서 문제가 안 보일 만큼 하나님과 교제가 회복이 되는 삶이 된다? 이거는요, 이거는 감당 안 돼요, 여러분들. 하나님은 전지전능하신 분이시잖아요. 전지전능한 분을 내가 계속 바라본다? 그분이 내 삶에 세밀하게 인도하시고 역사하신다? 축복을 쏟아 부으신다? 이건 감당이 안 됩니다. 그런 삶을 우리가 살아야 되지 않겠습니까? 자, 그러면 좀 부끄러운 얘기지만 왜 우리는 이게 잘 안 될까요? 삶과 기도가 하나가 안 되었다는 반증이겠죠. 자, 그래서 여러분들 모든 것 속에 하나님이 준비하신 것이 있으니 그것을 확인하는 시간을 먼저 갖자. 여러분들 묵상을 통해서 하나님이 말씀으로 약속하신 것, 하나님이 현장에 전도할 수 있게 준비하신 것들을 먼저 찾으시기를 바랍니다. 자, 한번 예를 또 한번 들어보도록 할게요. 여러분들 이번 주 이 녹취록 우리 주일날 이렇게 예배 끝나면 1부, 2부 뭐 산업선교 뭐 핵심 예배 다 이렇게 나와 있는 그 한 장짜리 종이 있죠. 자, 그 종이에 보면은 1부 강단 말씀의 2번 내용, 오늘의 현장 바꾸는 비밀 세 가지 캠프. 이번 주 1부 강단 본론 2번의 내용이었어요. 그 내용을 제가 이렇게 캡처해 왔어요. 캡처. 자, 한번 말씀을 이렇게 들었어요. 말씀을 듣는데 이 부분이 되게 마음에 와닿았어요. 그런데 이 부분에서 안진뱅이가 일어났다. 버려진 사마리아가 복음으로 돌아왔다. 기도하고 있는 아나니아에게 하나님이 바울을 보내시고 가죽 장사하는 브리스길라 부부에게 고넬료를 만나게 하시고 중직자들이 기도할 때에 베드로를 감옥에서 나오게 하시고 헤로당을 불러가신 그 하나님. 그런 말씀을 이제 들었단 말이죠. 근데 제가 이 말씀을 듣는데 말씀을 듣고 묵상하고 말씀을 확인하고 하는데 공통점이 있어요. 어떤 공통점이 있냐? 기도했어요. 안진뱅이를 일으키기 전에 초대교회에서 마가의 다락방에서 베드로가 성령 충만함을 얻을 때까지 기도했어요. 버려진 저 사마리아 성을 두고 누가 기도했냐? 빌립 집사님이 기도했어요. 아나니아가 다메섹에서 기도하던 기도의 배경이 있었어요. 브리스길라 부부가 초대교회 그 마가다락방에서 로마에서 온 그 나그네들 성령 충만함을 체험하며 기도의 비밀을 가지고 있었어요. 중직자들이 뭐 하고 있었습니까? 모여서 기도하고 있었어요. 삶과 기도가 하나가 될 때 하나님은 기적을 일으키십니다. 삶과 기도가 하나가 될 때 하나님은 전도의 문을 여십니다. 자, 그러기 때문에 우리들은 삶과 기도가 분리되는 것만 조심하면 돼요. 이게 우리들의 약점이에요. 그래서 오늘 지금 이 시간에 묵상을 통하여 어떤 상황 속에서도 삶과 기도가 하나 될 수 있도록
하나님을 바라보며 모든 것을 질문하고 하나님으로 기뻐하고 하나님으로 만족해하고 하나님을 알아가는 것으로 오늘 하루를 사는 그 시간을 여러분들도 가지시기를 바랍니다. 그러면 하나님께서 안진뱅이도 일으키시고 사마리아에 기적을 베푸신 것처럼 기적도 베푸시고 우리들의 삶 가운데도 하나님께서 그렇게 새로운 시작을 하실 줄 믿습니다. 그래서 전도를 위하여 지금 우리가 기도에 대해서, 묵상에 대해서 이렇게 고민해보고 생각해보고 이 부분을 어떻게 삶에 적용할까, 이 시간이요 너무너무 중요하고 사단은 이걸 너무너무 싫어해요. 지금 여러분들 그래서 보호자랑 통하는 안테나가 켜지는 그런 시간이 되기를 바랍니다. 마지막으로 세 번째, 자, 묵상을 넘어 묵상 시대를 여는 24교구. 무슨 말이냐? 묵상과 묵상 시대는 다릅니다. 다락방과 다락방 운동은 다른 얘기입니다. 운동이라는 말은 계속 하는 거예요. 자, 여러분들이 만약에 달리기 운동을 한다고 칩시다. 달리기를 한다는 말은 이렇게 팔과 다리를 움직이면서 뛰는 거죠. 내가 뛰는 거예요. 뛰는 거. 계속 뛰어야 돼요. 내가 멈추면 운동도 멈추는 거예요. 그쵸? 운동을 멈추고 뭐 쉬는 시간이 됐든 아니면 진짜 운동을 오늘은 여기까지만 하는 거든 멈추게 되면은 운동은 거기서 끝인 겁니다. 계속 하는 걸 보고 운동이라고 하고요. 묵상을 넘어 묵상 시대라는 말은 묵상하는 운동, 정말 묵상을 지속해서 하는 그런 시대, 이거를 열자. 자, 성경의 증거를 대도록 하겠습니다. 모세가 출애굽한 이스라엘 백성들을 이끌고 40년 광야를 데리고 가며 얼마나 많은 일들이 있었습니까? 불평불만하는 사람들, 돌아가자고 하는 사람들, 여러 나라들의 이런 침략과 전쟁들, 어려운 순간들이 도사리고 있던 그 광야와 같은 그 시간 속에 모세에게 임한 이 영을 하나님이 장로들에게 허락하시고 모세가 그 복음, 그 하나님의 말씀을 장로들에게 전달합니다. 왜냐? 모세는 알았어요. 뭘 알았습니까? 자기가 가나안 땅 들어가지 못하는 거 알았어요. 그래서 하나님의 사자들에게, 하나님의 자녀들에게 이 말씀을 전달해주고 이어서 할 수 있도록 이 메시지를 전달하는, 얼마나 기도했겠습니까, 모세가. 열왕기하 2장의 말씀에도 엘리야가 엘리사에게 네가 진짜로 원하는 게 뭐냐? 다른 거 난 다 필요 없습니다. 선생님이 받았던 그 갑절의 영감 내게 허락해 주세요. 네가 어려운 거를 구하나 끝까지 쫓아온다면 하나님이 주실 것이다. 그 엘리사가 엘리야의 갑절의 영감을 받고 옵니다. 사도행전 3장 우리가 방금 봤던 것처럼 베드로가 복음을 전할 때에 안진뱅이가 일어났죠. 안진뱅이가 일어난 게 기적이 아니라 베드로가 성령 충만함을 입은 게 기적인 거예요. 이 어부 베드로가, 아무것도 모르는 이 무식쟁이 베드로가 그리스도를 만나고 그리스도를 믿고 그리스도로 충만해진 게 기적이라니까요. 우리들의 인생에도 그 기적이 있을 줄 믿습니다. 그 기적이 있으면 안진뱅이도 일어나고, 안진뱅이만 일어나겠습니까? 죽은 사람도 살렸어요, 바울은. 우리는 그 일을 하게 될 것입니다. 로마서 1장에 이 받은 은사로 로마 교회 성도들이요, 충만해지기를 바울이 구했어요. 우리도 이제는 이 일을 해야 됩니다. 나만 기도할 게 아니라 기도를 가르쳐 줄 수 있는 한 사람. 묵상의 비밀을 전달해 줄 믿음의 중직자, 믿음의 선진들. 하나님은 그렇게 되게 하실 줄 믿습니다. 자, 말씀을 맺도록 하겠습니다. 여러분들, 왜 안 나와? 자, 여러분들, 랩넌트 캠프가 지금 진행이 되고 있죠. 이번 주 토요일 날 랩넌트 캠프가 마무리가 됩니다. 미취학 초등 랩넌트들은 이제 다 모여가지고 교회에서 이렇게 성경학교 하는 거로 마무리를 하고, 우리 중고등부 아이들은 현장에서 이렇게 말씀 나누고 원네스데이 하는 것으로 현장에서 마무리를 합니다. 자, 네, 훈련 이후가 중요하겠죠. 랩넌트들은 아마
다는 아니겠지만 대다수의 아이들은 어, 그냥 끝낼 거예요. 와, 끝났다 하고 그냥 끝이에요. 애들은 원래 그래요. 걔가 뭐 성령 충만 안 해서 걔가 복음의 뿌리가 약해서 그런 게 아니라 원래 그래요. 우리도 그래요. 아, 훈련 끝났다. 아, 집에 가자. 우리도 그래요. 우리도. 자, 렘넌트 캠프 이후에 이 복음 운동이 지속이 되고 이 묵상 시대를 지속해서 하려면 개인 묵상이 여러분들 통해서 지속이 돼야 돼요. 아침, 낮, 밤 시간에 내가 보좌로 충만해지는 그 시간. 그리스도의 영으로 충만해져서 더 이상 다른 게 필요 없다라는 고백을 할 만큼. 손해를 좀 보면 어떻습니까, 그러면? 내가 조금 핍박받으면 좀 어떻습니까? 나에게 조금 슬픈 일이 생기면 어떻습니까? 그거는 다 지나가는 일들이에요. 그런데 진짜 슬픈 게 뭐냐? 영원한 것을 하나님 주셨는데 내 마음과 생각 속에 영원한 것을 담는 게 아니라 그 지나가는 그 짜투리의 것들, 그거 붙잡고서 전전긍긍하는 우리들의 모습. 하나님은 거기서 빠져나오기를 원하십니다. 진짜 오늘 이 밤부터 시작해서 개인 묵상 운동을 시작을 하세요. 좀 다른 말로 개인 다락방. 그냥 혼자 하는 거예요. 뭐 방법 중요하지 않아요. 강단 말씀을 가지고 하든 교재를 가지고 하든 뭐 찬양을 들으면서 하든 뭐 말씀을 읽으면서 쓰면서 뭐가 중요하겠습니까? 하나님을 바라보세요. 하나님으로 충만해지세요. 그리스도의 영이 여러분들 안에 임할 줄 믿습니다. 두 번째, 이거를 해야 이 힘이 있어야 두 번째 게 가능해요. 두 번째 게 뭐냐? 지역 다락방, 구역 예배 회복해야 돼요. 못하고 있는 사람들을 도와줄 수 있는 길은 망대를 세우는 것 뿐입니다. 제가 저희 셋째 출산을 어디서 했냐? 분당 가서 했어요. 저 광주 살거든요? 왜 분당까지 갔냐? 광주에 산부인과가 없어요. 광주에 광주가 얼마나 넓은데요? 광주에 근데 산부인과가 없어요. 아기 낳는 산부인과가 없어요. 그냥 이렇게 여성 그런 진료 보는 그런 산부인과는 있는데 분만하는 산부인과가 없어요. 그래서 저 성남까지 가가지고 아기를 낳았어요, 제가. 이 말을 왜 하냐? 복음을 듣고 싶어도 복음 들을 수 있는 장소가 없으면 어두워지는 거예요. 그 사람이 나쁜 게 아닙니다. 그 사람이 더디게 바뀌는 게 아닙니다. 내가 현장에 빛을 안 비추고 있는 게 잘못된 겁니다. 근데 비춰야지 하는 생각은 하고 있는데 할 힘이 없어요. 그래서 먼저 보좌로 충만해지는 그 묵상의 시간을 먼저 갖자. 그리고 그거를 시작으로 지역의 망대를 세우는 거예요. 곳곳마다 세우는 거예요. 여러분들이 시간과 장소를 정하고 그곳에서 말씀 운동을 펼치는 거예요. 누가 하든 상관이 없습니다. 이 하나님의 자녀들이 말씀을 붙잡고 하는 거예요. 그러면 하나님은 열매 맺게 하시는 분이거든요. 포도나무에 가지가 붙어 있으면 하나님은 잎이 자라나게 하시고 열매를 맺게 하시는 분이기 때문에 하나님은 그렇게 여러분들의 삶에 역사하실 거예요. 지역 다락방, 구역 예배, 진짜로 기도하세요. 세 번째, 더 나아가서 전도하는 지교회 필요해요. 이 말씀이 후대들에게 전달이 될 만큼. 그래서 지역의 교회를 세워야 됩니다. 그 일을 두고 우리가 기도해야 됩니다. 또 이렇게 얘기하면은 어떤 생각이 들어가냐? 또 뭐 해야 돼? 또 막 뭐 시간 정해야 돼. 시간 빼야 돼. 해야 돼. 해야 돼. 해야 돼. 하기 싫다. 안 해야지. 이게 이제 사단이 장난치는 짓이에요. 그거부터 하지 마세요. 저는 그렇게 여러분들 하기 싫은 거 저도 싫어요. 여러분들 괴롭힐 이유가 전혀 없거든요. 힘을 얻었으면 좋겠어요. 즐거웠으면 좋겠어요. 하지 말라 그래도 하는 거예요. 이게 너무 좋으니까. 애들이 왜 게임할까요? 애들이 왜 그렇게 밤새 막 유튜브 볼까요? 좋으니까, 재밌으니까. 아니겠습니까? 우리들에게 복음이 이렇게 돼야 되지 않겠습니까? 하물며 세상 문화도 그렇게 할 수 있는데 영원하신 하나님을 바라보는 그 시간, 나를 충만하게 하는 그 시간, 이걸 소통하는 그 시간, 현장을 바라보는 그 시간, 기쁜 시간이죠. 이거는
하면 할수록 유익한 거예요. 그지만 이거는 네, 때와 기한은 아버지께 달려 있고 응답받는 사람들이 이 일들을 할 수 있습니다. 청사진을 이렇게 그려놓고 이정표를 따라 우리는 말씀 따라 갑시다. 자, 오늘부터 이렇게 기도하는 거예요. 아시겠죠? 자, 이 일을 기도로 쓰임받는 한 사람의 축복을 여러분들이 누리시기를 주의 이름으로 축복합니다.